ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਧਰਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। बहुत सारियां खबरां ने पंजाब भर ते दुनिया भर दे नाल जुड़ियां होईयां। सत श्री अकाल जी। एमरजेंसी बुलेटिन देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरशरण कौर। अज दे बुलेटिन विच खबरां दे विस्तार तो पहलां तुहानूं कल दी लोक राय दा नतीजा दस दिंदे हां। कल दी लोक राय सी कि जेकर किसान संयुक्त मोर्चे दे बैनर हेठां पंजाब दे विच चोणां लड़नगे तां मैं अपनी सीट भी छड्डण नूं तैयार हां। लोक इंसाफ पार्टी दे मुखी सिमरजीत सिंह बैंस ने यह ऐलान किया। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਸ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 93% ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ 7% ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਲੋਕ ਰਾਏ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021-22 ਲਈ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਜੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਯੈਸ ਜਾਂ ਨਾ ਲਿਖਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਲਿਖਿਓ। ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। सब तो पहला जिहड़ा 40 रुपए प्रति क्विंटल भाव दे विच वाधा किया गया है कणक के भाव दे विच, उहदी खबर ही तुहानूं दसदे हां। सरकार ने मौजूदा साल 2021-22 लई कणक दा घट्टो घट समर्थन मुल यानी कि MSP 40 रुपए प्रति क्विंटल वधा के 2015 रुपये कर दिता है। सरों का MSP 400 रुपये वधा के 5050 रुपये प्रति क्विंटल कर दिता गया। ये जिहड़ा रबी दियां जिहड़ियां कह लईए आपां हाड़ी दियां फसलां ने जिहड़ियां उन्हां दे विच उन्हां दे MSP दे विच वाधा किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की प्रधानगी विच होई कैबिनेट कमेटी की बैठक दे विच यह फैसला लिया गया है। MSP घट्टो घट समर्थन मुल हुंदा है जिस ते सरकार किसानां तों फसलां खरीददी है। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ MSP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ किसानों का शोषण ना करे ते जे कोई जिहा करे तो कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई है जिहड़ी ओह कीती जावे। अगली खबर भी किसानों के संघर्ष के नाल ही जुड़ी हुई है। पिछले दिनी सुप्रीम कोर्ट दे विच जदों ये मामला पहुंचा सी तां सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन कर दिता सी कि खेतीबाड़ी दे जिहड़े कानून ने जिन्हां दा किसान विरोध कर रहे ने उस ते तुसीं एक विस्तारित रिपोर्ट दिओ, सानूं दस्सो कि इन्हां कानूनां दे विच कमियां की ने, कि रद्द होने चाहिए ने जां फिर नहीं होने चाहिए। ते हुण आखिरकार कमेटी के एक मैंबर ने रिपोर्ट बारे कुछ ना कुछ गल्लां दा खुलासा कर ही दिता है। एक दिन पहला मांग की सी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तो कि साडी रिपोर्ट जनतक क्यों नहीं की जा रही, असीं कितना टाइम पहला रिपोर्ट सौंप दी है, उन्होंने जनतक करो। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋर्ट 100% ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋर्ट ਹੈ ਅਸੀਂ 100% ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੇਟਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਜੇ ਘਨਵਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। उन्होंने 1 सितंबर ਨੂੰ चीफ जस्टिस ਨੂੰ चिट्ठी लिख के रिपोर्ट ਨੂੰ जनतक करने की अपील भी की सी ते हुण उन्होंने रिपोर्ट दे ਜਿਹੜੇ कुछ मदां ने उस बारे खुलासा कर दिता है कि है कि कमेटी विरोध कर रहे किसानां दे वल्लों 3 खेती कानूनां ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਤਾਂ नहीं करदी, पर ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋर्ट जारी करने दे नाल पैदा होने वाली कानून व्यवस्था की स्थिति ते विचार करना पेगा, जिसलिए उन्होंने समा लैण दी जरूर लोड़ है पर वो इसनूं दरकिनार नहीं कर सकते ते नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। हुण गल करांगे करनाल दे विच किसानां दी महापंचायत जिहड़ी कि 7 सितंबर तो लगातार जारी है। करनाल दे विच ਜਿਹੜੀ ਸਕੱਤਰਿਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਹੋਣ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਧਰਨਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇ। ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਐਸਡੀਐਮ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਿਰਾਓ ਪੱਕਾ ਰਹੇਗਾ, ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ 5-6 ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕੀ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਕੱਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹ ਰੋਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਉਣ, ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ये धरना 24 घंटे का है, यहाँ पे आप सभी लोग डटे रहेंगे। एक बात, दूसरा बात, मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट टिकैत साहब से करूंगा कि जो यूपी के इधर वाले जिले हैं हरियाणा के साथ लगते, उनको आप थोड़ा सा और बेनती कर दें कि वो यहाँ पे अपनी हाजिरी रखें, क्योंकि दूर के ज्यादा दूर के लोग नहीं आ सकते, लेकिन यूपी हमारा पड़ोसी है बिल्कुल। जो इधर वाले लोग हैं, जो यहाँ पे धान भी बेचने आते हैं, जो सारे का, वो लोग यहाँ पे हाजिरी और रखें ताकि यहाँ पे अच्छी हाजिरी बनी रहे। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਧਰਨੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ 7 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਟ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਉਹ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਹੀ ਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, 3 ਬਾਰਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਘੇਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਭਾਰੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 2-2 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਣਕ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾਫੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 4% ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿਆਪਕ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਬੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 4% ਘੱਟ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਮਐਸਪੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 4% ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਵਰਗ ਹੈ
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਨ ਖੁਦ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣ ਇਸ ਕਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਚੌਧਰੀ ਵਿਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੀ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਡਰ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਸ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਧ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਧਰਨੇ ਬਾਰੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਲ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਰਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਉਪ ਦਫ਼ਤਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਲੰਗਰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜੀ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਨੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਭੱਖ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ। ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਵੇਗੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਹਿਮ ਕਿਉਂ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। इस पे एक छोटा सा बयान बादल साहब का आया है, सुखबीर बादल साहब का, और उसने कहा है कि गुरनाम सिंह ने मेरे को कल फोन किया था कि गुरुद्वारा साहिब से लंगर करनाल में भिजवाया जाए। तो वो क्यों बयान दिया, उसके पीछे क्या मनसा थी, परमात्मा जाने। मैंने अभी तक बयान सुना नहीं है लेकिन मीडिया वालों ने भी मेरे से आते आते कई सवाल कर लिए कि उन्होंने ऐसा बयान दिया है। क्या आपकी कोई बात हुई थी? वो क्या दर्शाना चाहते हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन गुरुद्वारे वाले हमारी खुद सेवा कर रहे हैं, हमें फोन करने की क्या जरूरत थी बादल साहब को? क्या लंगर के लिए बादल साहब को फोन करेंगे? और क्या बादल साहब सारे गुरुद्वारे के कोई ठेकेदार थोड़ा ही हो गए हैं कि उन्हीं के कहने से लंगर आएगा? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਧਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ MSP ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। पर NDTV ने एक खबर दी है कि दिल्ली के जंतर मंतर ते जिहड़ा किसानां ने धरना लाया उस दे विच सिर्फ 35 या फिर 40 किसान ही पहुंचे ने। यह धरना बहुत ही छोटी एक मीटिंग लग रहा सी। RSS दे किसान संघ की अगवाई दे विच दिता गया धरना सी। एक होर खबर तुहानूं पंजाब दीयां खबरां दे विच दस दिंदे हां, बड़ी जरूरी खबर है कि पुर्तगाल दे विच भारतीय नागरिकां दे लई नौकरियां दे दरवाजे खोल दिते गए ने। कि पुर्तगाल दे विच भारतीयां लई नौकरियां दे दरवाजे ने जिहड़े ओह खोल दिते गए ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुर्तगाल विच काम करने वाली भारतीय नागरिकां दी भर्ती संबंधी भारत अते पुर्तगाल दरमियान समझौते नूं प्रवानगी दे दित्ती है। इस संबंधी प्रस्ताव नूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी प्रधानगी विच होई मंत्रिमंडल दी बैठक दे विच मंजूर कीता गया। इस समझौते दे तहत भारत दे नागरिकां नूं हुण पुर्तगाल गणराज दे विच काम करन लई रखिया जा सकदा है। उत्थे भारतीय नागरिक नौकरी कर सकदे ने। कि गुरदास मान नूं हुण जेल दी हवा खानी पऊगी? इह सवाल इस करके उठिया क्योंकि अदालत ने जमानत अर्जी गुरदास मान दी रद्द कर दित्ती है। पिछले दिनी परचा दर्ज होया सी सिख भाईचारे दी मंग दे उत्ते, क्योंकि जो स्टेज तो लाडी शाह दा जिहड़ा डेरा बनाया गया नकोदर दे विच उस दी स्टेज तो गुरदास मान ने जो बयानबाजी कीती सी उस नूं लैके सिखां दे विच रोस सी, परचा दर्ज होया सी ते गुरदास मान ने जमानत दे लई अपील कीती सी। जमानत अर्जी उत्ते एक दिन पहलां बहस होण तो बाद अदालत ने फैसला 8 सितंबर लई राखवां रख लिया सी ते आखिरकार जमानत है जिहड़ी ओह रद्द कर दित्ती गई है। ते जे जमानत रद्द कर दित्ती गई है तो जाहिर तौर ते गुरदास मान दी गिरफ्तारी ते लई हुण कोशिश है जिहड़ी ओह कीती जावेगी पुलिस प्रशासन दे वल्लों। ते अदालत दे विच जदों सुनवाई चल रही सी तां सिख जथेबंदियां दे जिहड़े वकील दर्शन सिंह दयाल, परमिंदर सिंह ढींडसा ते होरनां दे वल्लों सिखां दीयां भावनावां नूं भड़काउण दे लई ठोस दलीलां दित्तियां गईयां ते अदालत ने उन्हां दलीलां नूं मंनदे होए जमानत अर्जी रद्द कर दित्ती। अगली अहम खबर श्रोमणी अकाली दल दे संविधानिक संकट नूं लैके है। हुशियारपुर सैशन अदालत दे विच श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल आखिरकार पेश होए। अदालत ने 13 सितंबर तक सुखबीर बादल नूं पेश होण ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਮਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ बलवंत सिंह खेड़ा नाम दे व्यक्ति ने खिलाफ है जिहड़ा श्रोमणी अकाली दल दे दोहरे संविधान के खिलाफ पटीशन पाई सी कि यह एक 420 धोखाधड़ी का केस है जिहड़ा ओह बनदा है। ते आखिरकार सुखबीर बादल पेश होए ने ते इस मौके ही सुखबीर बादल ने अपना बयान दिता सी। हालांकि इस केस बारे उन्होंने कोई बयान नहीं सी दिता कि मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि न्यायिक मामला है, पर इत्थे कहा सी कि मैनूं गुरनाम सिंह चड़ूनी का लंगर वास्ते फोन आया सी ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उसका प्रबंध कर दिता है। कैप्टन सरकार कच्चे मुलाजमां नूं पक्के नहीं करन जा रही, इसका स्पष्टीकरण दिता है। परसोनल विभाग ने कहा कि सोशल मीडिया ते जिहड़ी 1-2 दिनों तो चिट्ठी घूम रही है कि कच्चिआं नूं पक्के कीता जाएगा, वो बिल्कुल जाली है ते चिट्ठी सरकार दे लई चिंता बन गई सी, पर मुलाजमां दे लई जरूर खुशी दा सबब बन गई सी कि असीं हुण पक्के हो जावांगे। इहदे विच लिखिआ होया सी कि 1/1/2010 तो पहलां भर्ती होए मुलाजमां नूं असीं रैगूलर कर देंगे। पंजाब सरकार रैगूलर करन जा रही है। यह भी शर्त रखी गई सी कि संबंधित मुलाजम का 10 साल नौकरी ते हाजिर रहना लाजमी है। इस तो इलावा रैगूलर होने के लिए अगे पोस्ट खाली होनी भी लाजमी करार दी गई। परसोनल विभाग ने चिट्ठी जारी करके स्पष्ट कर दिता है कि सरकार के वलों कच्चे मुलाजमां नूं पक्के करन संबंधी कोई भी चिट्ठी है जिहड़ी ओह जारी नहीं की गई है। परसोनल विभाग ने सारे विभागों के मुखी समूह वित्ती कमिश्नर वधीक मुख ਸਕੱਤਰ इन सब नूं इस चिट्ठी का उतारा जिहड़ा ओह भेजिआ है। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 85 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। बोर्ड की छत ते धरना दे रहे कच्चे अध्यापकों को जरूर हेठां उतार लिया गया है, पर जदों जिहड़ा हैगा इश्तिहार आऊगा असामियां दा फिर ही यह धरना इत्थों चक्या जाएगा। जिहड़े छत दे उत्ते 85 दिनों तो बैठे सी वो आखिरकार धरती ते उतरे तां अध्यापक साथियां ने उन्हां दा
ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੀ ਖਾਸ ਮੰਗ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 85 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਗੱਡੇ ਗਏ ਤੰਬੂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟਾਂਗੇ। ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਧਰਦੀ, ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੁਝਾਰੂ ਸਾਥੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜੁਝਾਰੂ ਸਾਥੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜੰਗਲ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸਾਥੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਨਾਰੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰਾਜਾ ਔਲਖ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਬੇਅੰਤ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦਿਆਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਲਕੇ ਦੀ ਚੋਣ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਲਕੇ ਦੇ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ 26 ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਲਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਲੋਕਤੰਤਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣੀ ਹੀ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੇ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਆਰਐਸਐਸ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ 25 ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਅਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਰੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਚ ਯੋਗਦਾਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 올림픽ਸ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਕਵਾਨ ਪਰੋਸਣਾ ਸੀ ਉਹ ਆਖਿਰਕਾਰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਕਵਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿੱਚ ਕੜਛੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਵੀਨ ਠਕੁਰਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਟੋਕੀਓ 올림픽 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਵਾਂਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਪਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰੌਚਕ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ग्रेजुएट बड़ी मीठी आंच से पकौड़ा पाला करता है। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਤੀਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿੱਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਰਜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕੜਛੀ ਨਾਲ ਪਲਟ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੱਕਣ ਤੇ ਇਹ ਆਪ ਖਾਧੀ ਜਾਵੇ, ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਸ਼ੈ ਦਾ ਨਾਮ ਬੁੱਧੂ ਜਨਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ
ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਹੁਣ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਡੇ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰੈੱਡ ਨਾਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫੈਕਟਡ ਪਿੰਡਾਂ, ਵਾਰਡਾਂ ਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ 100 ਦਿਨਾਂ ਜੰਗ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਭਾਈਵਾਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਹਲਕੇ ਬਦਲ ਲਏ ਨੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ 84 ਹਲਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤਰੀ ਤੋਂ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ 84 ਤੋਂ ਬਸਪਾ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇਗਾ ਤੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ITR ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਹੁਣ 30 ਸਤੰਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਰਦ ਔਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੰਨਾ ਦੇ SSP ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਨੇ NDA ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ NDA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੇਬੀ ਮੌਰਿਆ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਲੇ ਸਾਲ UP ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਰਾ ਤੋਂ ਬੇਬੀ ਮੌਰਿਆ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਗਰਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੇਬੀ ਰਾਣੀ ਮੌਰਿਆ ਨੇ 26 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ KK ਪੌਲ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਰਾਣੀ ਮੌਰਿਆ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਆਪਣਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲੀਡਰ ਸੈਯਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮਸਰਤ ਆਲਮ ਭੱਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਗਿਲਾਨੀ ਗੁੱਟ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। PTI ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਰਤ ਆਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼ਬੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2010 ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੋਸਟਰ ਬੁਆਏ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਸਰਤ ਆਲਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਸ਼ਬੀਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਖਬਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਇਆ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਿੱਕਤਾ ਸੀਟ ਤੋਂ CPI ML ਵਿਧਾਇਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 51 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਭਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MLA ਦੀ ਗੱਡੀ ਮਹਿਜ਼ 500 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲੀ, ਰੁਕ ਗਈ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 51 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਵਾਇਆ ਸੀ
ਤੇ 4882 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੱਡੀ 500 ਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਨੇੜੇ ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮੇਸੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 2 ਗੈਲਨ ਕੱਢੇ ਗਏ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 3 ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਾਰਨੌਂਡ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਦੇ ਚਾਚੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤਿੰਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੁਵੈਨਾਈਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਰਨੌਂਦ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨੇ, ਉਮਰ 14, 15 ਤੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। 2 ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਤੀਜਾ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੱਥਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਐਨ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਵੱਜਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਟਰੂਡੋ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲੰਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਸਮੇਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਟ ਫੇਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਥਰ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਖਾਸਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਚੋਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਤਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜੋ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ ਅਖੁੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁੱਟ ਦੇ ਕੱਟੜ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਮੀਰਾਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ ਅਖੁੰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਲਾ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਬਰਾਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਲਾ ਯਾਕੂਬ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਖਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਾਜੁਦੀਨ ਹੱਕਾਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੱਕਾਨੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਿੰਸਕ ਗੁੱਟ ਹੈ ਜੋ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹਿਬਤੁੱਲਾ ਅਖੁੰਦਜ਼ਾਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸਲਾਮੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁੜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਸ਼ੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੇਵਲੁਤ ਚਾਵਸੋਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਰੂਸ ਵੀ ਤੇ ਈਰਾਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਈਰਾਨ, ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੇਟਵੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਨੇ ਬਾਈਡਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪੀਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ FBI ਦੀ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਜੋ FBI ਦੀ ਵਾਂਟਡ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਕਾਰਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 41 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਕੈਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 41 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।